बहुत ही ईमानदार ते सच्ची सुच्ची शख्सियत के मालिक सन स्वर्गीय सरदार दरबारा सिंह जी। सरदार दरबारा सिंह जी बहुत ही चंगे सहनशीलता वर्ती वाले इंसान सन। गुरु घर प्रति सच्ची श्रद्धावान सन। हर एक गरीब दीन दुखिया की मदद करना आप जी का सुभाव सी। आप जी के कीरत ते चंगे संस्कारों का लाया बूटा मौजूदा समय विच भी आप जी के परिवार विच प्रफुल्लित हो रहा है। बीते दिनी सरदार दरबारा सिंह जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए 5 तत्तां विच लीन हो गए। इन्हां दे परिवार वालों इन्हां दी आत्मिक शांति लई रखे गए पाठ दे भोग 10 सितंबर दिन वीरवार बस्ती जबरा वाली पिंड चंगाली कदीम फिरोजपुर विखे पाए गए, जिस विच रागी ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ कीर्तन की हाजरी लगवाई ਅਤੇ आईयां होईयां संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा के दर्शाए हुए मार्ग ते चलण की सिक्ख्या दित्ती। सरदार दरबारा सिंह जी अपने पिछे अपने परिवार विच दीदार सिंह भरा, लखविंदर सिंह सरपंच, चरणजीत कौर मैंबर ब्लाक समिति पुत्र नूं, सुखदेव सिंह, राजवंत कौर पुत्र नूं, अमरजीत कौर पत्नी करोड़ सिंह नूं पुत, गुरप्रीत सिंह कैनेडा, गुरविंदर सिंह, अर्शदीप सिंह, जोबनजीत सिंह, जशनप्रीत सिंह ਅਤੇ समूह परिवार नूं सदीवी विछोड़ा दे गए। इस मौके ते विशेष तौर ते पहुंचे साबका मंत्री रजिंदर कुमार शर्मा जी ने परिवार नाल दुख साझा किया। इन्हां दे परिवार वालों दुख विच इकत्तर हुई सारी संगत का तहे दिलों धन्नवाद किया गया।
तो आप जी को पता ही है सतकार सरदार दरबारा सिंह जी जंबर जो कुछ दिन पहला श्री रवि को छोड़ा देंगे उन्होंने शांति ज्ञान का वास्ते परिवार में सारे एकत्र होकर जो परसों रोहित लैके सिखंड साहब प्रकाश करवाए बाणी के जाप हुए ने भोग पाए गए हैं बाद कीर्तन तो सब का हुक्म का जो कि मैं कीर्तन बरदाना गुरमुख जपजे का लाए थे आना 10:30 होने वाले ने 11:15 का समय समाप्ति है सो उन्होंने आप सब आत्म अरदास के पहुंचे हुए भंडार जाके बैठो कुछ घड़ियां जो मन है वो आप सतगुरां दे फिर ही है आत्म अरदास में शामिल होना दूर नडेले रिश्तेदार इलाका वासी इलाका सारे इलाके दूरों दूरों पहुंचे क्योंकि जिथे जिथे इन्हों की खुशबू आ तैयार हुई सुगंध है क्योंकि दूर दूर तक सुगंध है जितों तक भी दूर सुगंध है खुशबू है क्योंकि दूरों कोई वाड़ नहीं होता सब ने पहुंचना है कोई पहुंचे हुए नहीं कोई पहुंचना है कोई पहुंचने वाले ने रस्ते नहीं सो मैं छोटी जी बेनती करा बहुत ज़्यादा भी जितना भी समा असी बैठना है क्योंकि इस परिवार में बहुत बड़ा घाटा पिया है परिवार में तो घाटा पिया पैना है इलाके में घाटा पै गया क्योंकि इलाके के पूरी शान किसी भी आना तो हरेक की बाह फड़नी क्योंकि सतगुरां की कृपा से शुरू तो लैके ही परिवार सतगुरां के नाल जुड़े हुए हैं बख्शिशां भी बड़ियां ने खुशियां भी बहुत ने किसी भी आना सब की दुखी खुशी गमी वेले दुख वेले कोई गरीब गुरबा आ गया माड़ा आ गया ये नहीं कहना कि माड़ा के नाम नहीं जाना आप जाके काम करो हुण अज आपको पता लगता भी इन्नी दूर तक असीं इन्हां दा प्यार इन्नी दूर तक सुगंध पहुंच गई कर्मा दी जेड़ा अमल जो कीते दुनिया में सतगुरां दा हुक्म है जो भाई करोड़ सिंह जी अपना विछोड़ा दे गए ना हजे वो नहीं सी भुलिया पर देख लो ये महाराज की रजा पता नहीं वो की रजा महाराज की जे चंगे इंसान की लोक दे विच लोड़ है आपां चाहुंदे आ भी क्यों होया नहीं होना चाहिए असीं कहना भी चाहिए कि काम आवे पर ये निरंकार पता है ये गुरु नूं पता है इत्थे तां लोड़ है पाना दूजा पाना
ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਰੋ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਤਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਠੋਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆਈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਜਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਭਜਨ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰਾ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਮਲੌਰ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਾਲ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਤੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਕਰਾਏ ਨੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਕਰਾਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਸਤਿਨਾਮ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਕਰਾਏ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਆਪ ਕਰਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਤਮ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਜੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜੇ ਉਹ ਝੱਲਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਹੈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਸਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਦਾਨ ਮੰਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਪੜਾਂਗਾ ਜਥਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਪਰਚੇ ਨਾ ਪਾਇਓ बड़े पर्चे पाले ने परीक्षा ले लिया ने हुण कृपा करो चढ़दियां कणा बखियां सच्चे बादशाह नहीं चले जाता छोड़ा नाले पता साडा ने ठीक हो जाना है पर ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ मैं 10-15 मिनट हाजिर करांगा कविता छोटी जी है
ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਹਿ ਜਾ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੋਹ ਹੋਗਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਲਾਲ ਦਾਗ ਦਾ ਜਿਗਰ ਰਹਿਣਾ ਸੋ ਕਿ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਹਾ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹਾ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਪਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਪਰਸੋਂ ਕਰਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ 2 ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਗਈ ਸੋ ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਸੋਚੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਸਮਾਪਤੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ मात पिता
पिता भारत तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख मेरे। तुम मात पिता भारत तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख बनेरे। तुम मात पिता भारत तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख बनेरे। सच्चे पातशाह सतगुर का कमला जथा पहुंच गया। मैं छोटी कविता ही चलो कहता हूँ सुनानी पैनी। मैं तो आज तक लग गई है लिपट जाना रोले फिरना करके बचपन दे विच माँ बाप उठा के संभाल करनी, नवाना धवाना जवान किते बचपन तो जवानी आ गई। फिर जिस कमरे दे राही सी खुले दर पे ना माई, खुले दर तो सारियां जो
Siempre
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਔਰ ਨਿਵਾਜੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਬਾਪੂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭਾ ਜਿਤਨੀ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਤ ਮੁਕਤੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸਮੇਂ ਸੁਬਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਸਕੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਆ ਜਾਣ, ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ
भाई साहब भाई लखविंदर सिंह जी, भाई साहब भाई करोड़ सिंह जी ਜਿਹੜੇ स्वर्गवास हो चुके हैं, भाई साहब भाई सुखदेव सिंह जी तथा सारे परिवार ने कतल हो के सतगुਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਣੇ ਆਪਣੇ ਬਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ, ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਖਦੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਓ, ਭਾਈ ਰੋਵੋ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਣੇ ਆਪਣੇ ਬਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾਇਆ। ਬਚਨ ਗਏ ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਭੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਰੋਣ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਧਿਓ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸੁਖਮਨੀ ਜੀ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਮਕਲੀ ਸਾਧ ਪਾਠ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਰੋਣ ਤੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਲ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਰਾਗ ਤੇ ਫਿਰ ਫੁੱਟਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਰੋਈਏ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਰੋਕ ਕੇ ਬੋਲੋ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨਾ ਭਾਈ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅੰਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ, ਕੇਸੂ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਸਦਿਓ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜੈ ਕੁਰਾਨ ਜੀਓ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣੋਗੇ ਕੀਰਤਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਬੈਠੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਸਾਥ ਚ ਲੱਥੋ ਵੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਜੋ ਕਾਮ ਤੇਰੇ। ਇਹਾਂ ਦਰਦ ਤੇ ਲੋਕ ਜੋ ਉਹਾਂ ਦਰਦ ਟੋਕ। ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਤੇ ਪਲ ਸਵਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਨਾ ਕੋ ਰਹੇ, ਰੰਗ ਨਾ ਕੋਕ ਫਕੀਰ, ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦੈ। ਧੀਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਦ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਾਹ ਪਾਟੀ ਕਿੰਨਾ ਭਰਨਾ ਭਾਈ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਨਹਿ ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਉਮਰ ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਧੰਨ ਅਲੀ ਸਾਹੀ ਲਏ ਵਿਖਾਏ, ਮਲਕ ਜੇ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਦਾ ਮੋਹ ਦਿਖਾਲੇ ਆਈ, ਜਿੰਦ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਹਟਾ ਕੜਕਾਏ ਸਾਹੀ ਲਿਖੇ ਨਾ ਚੱਲਣੀ, ਜਿੰਦੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਿੰਦ ਬਹੁਤੀ ਮਰਨ ਵਾਰ ਲੈ ਜਾਸੀ ਵਰਨਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਬ ਕਾਲ ਸੰਸਾਏ, ਮਰਨ ਲਗਾਏ ਮੰਡਲ ਪਹਿਆਏ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਕ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਤ ਛੁਟਾਰਾ। ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਹੈ, ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਪਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ, ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ ਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਣ ਕੇ ਦੀ ਆਓ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਜੀ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਬੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਿਆਰ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਬੜਾ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਬੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਿਆਰ। ਕਿਆ ਥੋੜੀ ਬਾਤ ਗੁਮਾਨ, ਕਿਆ ਥੋੜੀ ਬਾਤ ਗੁਮਾਨ, ਕਿਆ ਥੋੜੀ ਬਾਤ ਗੁਮਾਨ, ਕਿਆ ਥੋੜੀ ਬਾਤ ਗੁਮਾਨ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਬੜਾ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਬੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਿਆਰ। ਗੋਇਲ ਆਇਆ ਗੋਇਲੀ, ਗੋਇਲ ਆਇਆ ਗੋਇਲੀ, ਕਿਆ ਤਿਸ ਦੰਭ ਪਸਾਰ। ਕਿਆ ਤਿਸ ਦੰਭ ਪਸਾਰ। ਮੂਲਤ ਪੁਨੀ ਚਲਣਾ, ਮੂਲਤ ਪੁਨੀ ਚਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੰਦਿਆ ਜਿੱਦਨ ਤੇਰੀ ਮੋਹਣ ਪੁੱਜਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸੁਵਾਸ ਸੰਤ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਣ ਘਾਣ ਲਈ ਸਭ ਦਿਵਸ ਸਾਸ ਮਹਿ ਬੜਨ ਘਟਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ। ਰੱਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸੁਵਾਸ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਲ ਸਾਥ, ਤੇਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਨ ਮੋਹਲ ਤੋਂ ਪੁੱਜ ਗਈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਮੋਹਲ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੁਰਦੇ ਬਾਲਕ ਮਰੇ ਬਾਲਕ ਕੀ ਲੀਲਾ, ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਲ ਜੋਗਣ ਮਰ ਜਾਹੇ ਕੇ ਕੀ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਭਗਤਵਾਨੀ ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਬੂਲੇ ਤਰਨੇ ਭਈਆ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਮ ਲੈ ਜਈ ਹੈ ਜਈ ਹੈ। ਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੀ ਮੋਹਲ ਤੋਂ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਅਚਾਨਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? 55 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਮਰ ਸੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਮੌਤ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
भाई मरदाना जी सोची पै गए। गुरु नानक साहब जी ने पूछे मरदाना किन्ने साल जिउना चाहुंदा, हुण किन्नी कुछ उम्र दसां? पहलां ते बोलन लगे कहते ने जी मैं 100 साल का होके जावांगा। वैसे गुरु ग्रंथ साहब जी कहते हैं असीं सारियां ने ना 100 वधियां की पेट बंदी सारे 100 वधियां की पेट बंदी बैठे हैं। मत सोचिए गुरु नानक साहब जी कहते दोष ना देहो लाए नूं मत चले जा बुढ़ा होए बतिया। मत सोची तू बुढ़े हो गए संसार च जाना। इत्थे धन जोबन अर फुल्लड़ा नाठी अड़े देण चारे ते 4 दिन की खेड है। जदों गुरु साहब ने पूछा मरदाने कितना कुछ होर जिउना चाहुंदा है, तो मरदाना कहंदा 100 साल कह देंगे हैं। बोलन लगे भाई मरदाना जी कहते बाबा नानक ने कहना इन्नी उम्र भोगना चाहना है। कहते जी 80 साल 60 साल 55 साल की तो है सी। जो गुरु साहब ने फिर पूछा मरदानिया तू तो हैरान नहीं हो गया, तू तो सोची पै गए हो। असीं तेन कुछ पूछा तू जवाब ही नहीं दिता, कितनी उम्र भोग के जाना चाहना है। भाई मरदाने की निगाह पै गई डुबदे सूरज वाल। सूरज उदों डुब रहा सी, अद्धा कुछ डुबिया अद्धा कुछ बाकी है। भाई मरदाने की निगाह सूरज वाल पै गई, कहन लगा बाबा पता नहीं जो सूरज डुब रहा सवेरे में चढ़ते वेखगा कि नहीं। भाई एक रात है ना सूरज डुब रहा है चढ़ते वेखण की गल। भाई मरदाना जी कहते गुरु नानक साहब पता नहीं जो सूरज छिप रहे तो चढ़ते वेखगा कि नहीं। गुरु नानक साहब महाराज हस के कहते मरदाना मौत होई नहीं, गुरु समझ बैठे। भाई मरदाना जी हैरान होकर कहते बाबा इतनी जल्दी भी आ जाती है। धन गुरु नानक साहब महाराज ने उत्थे तलासरी आ गए कि शब्द उचारिया मरदाने हम आदमी हाँ एकदम ही मोहलत मोहत ना जाना। इस शरीर की मोहलत को गुरु साहब कहते ना मोहलत को नहीं चलना। सतगुरु कहते मरदाने शरीर की मोहलत कोई नहीं है, क्योंकि सवेर के सूरज की गल करते हैं। गुरु रामदास महाराज भी कहते हाथ जापदिया खेत ढेर ना कीते मेरी जिंदड़िए मत के जापे सा आवे की ना आवे ना। पता नहीं अगला श्वास आएगा कि नहीं। गुरु साहब ने एक उदाहरण दी संगत जी भावों के महीने की उदाहरण प्रैक्टिकल करके देख लो। इन्होंने दिनों सतगुरु कहते मरदानिया करके भादरों के महीने च बारिश पेगी हल्की है, फिर भड़ास लगती है धरती चो भड़ास नालों खुदा निकलती है। कभी भड़ास नाल निकली खुंब वेखी है? हाँ महाराज आप रस्तियां से रहते हैं। सतगुरु मैं वो खुंब कई बार वेखी। सतगुरु कहते मरदानिया तेन पता उस खुंब की उम्र कितनी है? नहीं महाराज मैं देख अपने इस गल को। सतगुरु कहते उसकी उम्र 24 घंटे है। जी भड़ास नाल निकलती ना यही उम्र 24 घंटे ही है। जिन्हें मच्छर की उम्र एक दिन होती है। मच्छर अगला दिन 2 दिन भी तो जीऊगा। मच्छर अज सवेरे पैदा होया रात को इन्हें मर जाना। इस तरह गुरु साहब जी कहते मरदानिया भड़ास नाल निकली खुद की उम्र 24 घंटे है। जो 24 घंटिया के विच जिंदा जो एक सेकंड के ऊपर हो जाता है खड़ी खड़ोती सुहा हो गए डिग पैंदी। आ महीना चल रहा प्रैक्टिकल करके देख लो। खुंब जे तो जिउंदी 24 घंटिया के विच है, नहीं तो खड़ी खड़ोती एक सेकंड के ऊपर लंघदा सुहा हो के डिग पैंदी है। गुरु साहब जी कहते मरदानिया धरती चो भड़ास नाल निकलदी होवे खुंब ਉਹਦੇ निकलदी के सराहने खड़ के मनुख ये गल कह सकता है ये खुंब हुण 24 घंटे जिंदा रहेगी। ये कोई 24 घंटे समा है। मरदानिया मनुख आप 24 घंटे का दावा नहीं कर सकता कि मैं जिंदा रह सकता। पता नहीं कि कदों ने आवाज मार देनी। मैं हुण तुहाडे नाल ये वादा नहीं कर सकता भी इत्थों उठ के मैं अपने घर का जामनी सिंह चला जावांगा। ये तो परमात्मा को पता है कदों ने बाद एक हुकूमत है जबन मरना हुक्म है भाने आवे जाए। और गुरु साहब ने उदाहरण दे के समझाया प्रधानिया साडे कोल कोई बोल तो नहीं है। इत्थे गुरु अर्जन साहब कहते जां राणियां बाणी गुरु नानक साहब कहते मोहलत चुन्नी पाई भरी जानिया दा कत चलाया। जब मानू राग जो गुरु साहब जी कहते आई आ गया जो आत्मा को आगे आ जाती ना आई आ गया मैनू हो बुलाया जो रब ने आत्मा को सद लिया। फिर की ना धन पूछी धन शरीर को थे गया। कहते आत्मा शरीर को कुछ नहीं बोलनी है। ना धन पूछी ना मता पकाया मता सलाह हो गई। कहते कोई नहीं आत्मा सलाह करती शरीर नाल। मैनू भाई साहब जी दस रहे हैं सन बापू जी चंगे भले सन। ਇਹਦਾ मतलब है गुरु नानक साहब जी ने क्या नानक किस को आखिए वेद पुछिया नहीं ले जाए। मौत किसी को दस भी कुछ भी जिन्होंने ले जाना होता उन्होंने भी पता नहीं होता जो चले रहना। इस गल को बेखबर होता है।
कई बार लोग घरों तैयार हो के निकलते हुए डेड बॉडी शाम को वापस आ जाती है, लोग को पता ही नहीं सी घरों निकल लगे, पता नहीं वापस आ नहीं। गुरु अर्जन साहब कहते बंदिया जिधर तेरी बोल तो कुछ की मत सोची तू बुजुर्ग हो के जाना, जिधर बोल तो कुछ की भाई उधर तेन जाना पैना है। मोहलत पुनी चलना दिल दिया
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਮਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜਸ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨਾ ਗਾਏ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੂ ਔਸਤ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ ਬੰਦਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰ। ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿਓ ਮਾਨ ਲੈ ਮੇਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲ ਕੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਰੀ ਹੈ ਲੱਖ 84 ਭਰਮਤਿਆ ਤੂੰ ਲੱਭ ਜਨਮ ਪਾਇਓ ਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ ਸੋ ਦੇੜ ਨੇੜਾ ਆਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਜਾਣ ਬੜਾ ਦੇੜ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਸੋ ਦੇੜ ਨੇੜਾ ਆਇਓ ਏ 80 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਰੂਸੀ ਕੇ ਜੋ ਹੁਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਾਣ ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦਕੇ ਮੇਤ ਭਗਵਾਨ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤੀ ਸਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਕੋਈ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਕੋਈ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕੇ ਵੀ ਘਰੇ ਵੀ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਜੜ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜੜਨ ਤਾਂ ਪਰ ਜੇ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਮੌਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਸਮਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਮਤ ਹੈ ਥੋੜੀ ਸੀ ਕੋਇਲ ਆਇਆ ਕੋਇਲ ਕੀ ਕਿਆ ਤਿਸ ਨਾਮ ਕੋ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਇਲ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੀ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਗੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣਾ ਮੋਹਲਤ ਪੁੱਤੀ ਚੱਲਣਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮੋਹਲਤ ਪੁੱਜ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਤੂੰ ਸੰਭਲ ਘਰ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਘਰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਬਸਣਾ ਸੋ ਘਰ ਜੀਵਨਾ ਆਇਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਲੇ ਬੋਲ ਨੇ ਜੈਸੇ ਰੈਣ ਪਰੋਹ ਨੇ ਉੱਠ ਚੱਲ ਸੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਉੱਠ ਚੱਲ ਸੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਗ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਓ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਫਸੇ ਹਾਂ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਭ ਫੁੱਲਾਂ ਕੀ ਬਗਾਤ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਵਾ ਹੋਵੇ ਸੰਸਾਰ। ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਹੈ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਸਵਾਸ ਗਿਰਦੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਖਿੱਚੇਗਾ ਸੀ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੋਲੇ ਉਹ ਘੜੀ ਨਾ ਰੱਖ ਕੋਈ ਮੌਜਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਘੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੈਸੇ ਰੈਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉੱਠ ਚੱਲ ਸੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਗ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੋ ਸਭ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਗਾਤ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੀ ਕਿਆ ਲੱਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਚਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਰੱਖੇ ਏਕੋ ਆਪ ਮਾਨੁਖ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਨਾਈ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਵੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾਨਕ ਰੋਗ ਨਾ ਛੇਦੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਚਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਜਿੱਦਣ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੀ ਮੋਹਲ ਤੋਂ ਪੁੱਜ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਓ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸੇਕ ਹਯਾਤੀ ਜਗ ਨਾ ਕੋਈ ਖਿਲ ਰਹਿਆ, ਜਿਸ ਆਸਣ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕੀਤੇ ਵੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਆਸਣਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਬੜੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪ ਜਾਏਗਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਅਦ। 10 ਬੇਟੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕਾਲਜਰਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ। ਜਿੱਦਣ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸਨ ਬਾਪੂ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੋਏ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੀ, ਐਵੇਂ ਕਲਪੀ ਨਾ ਹੋਈ ਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਪ ਬਣੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, 2 ਨਹੀਂ, 3 ਨਹੀਂ, 4 ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤੋਰੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਾਪ ਬਣੇ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤ ਮੁਰਜੀ ਉਦੋਂ 20 ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਰੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਿਤੇ ਤੁਰ ਗਏ ਔਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਰੋੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਕੇ ਬਤਾਇਆ। ਤੂੰ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਓ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਔਰ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੇਕ ਹਯਾਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੇਕ ਹਯਾਤੀ ਜਗ ਨਾ ਕੋਈ Thank you.
चरख
ਖੜੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਸੰਸ ਸੰਗਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੱਕੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਤੇ ਆਵੈ ਚਿੱਟਾ ਮਲਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਆ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਹੰਕਾਰ ਰਚਿਆ ਰਾਇਤ ਦੀਗ ਦੀਗ ਪਤੀ ਪਿਤ ਕੀ ਪਾਇ ਪੰਗ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ